हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम समांतर प्रगति दशम श्रेणी बीजगणित बही आम कौन पढ़ा ना अंतर सूत्र विषय आलोचना करवा। तो अंतर सूत्रटा हूँ कौन 1/n × n+1 इज इक्वाल टू 1/n - 1/n+1 बुझीगला। तो आम कौन पाइले 1/n × n+1 इज इक्वाल टू 1/n - 1/n+1 यहाँ हूँ आम अंतर सूत्र बुझीगला। तो आम यहाँ मन रखा। तो यह कौन कह जाए अंतर सूत्र बोली कह जाए। कौन कह जाए अंतर सूत्र बोली कह जाए। एठारे गोटे पद को दुईटी पदर अंतर में प्रकाश करा। देख 1/1 × 2 1/1 - 1/2 से 1/2 × 3 1/2 - 1/3 ये भाव में आम कौन करवा ना सूत्र प्रयोग करवा है। तो ये जावा उदाहरण कौटी 10 को यही सूत्र व्यवहार करके उदाहरण 10 टी को करवा 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 एमती 1/n × n+1 समष्टि निर्णय करवा। तो केमी करवा ना 1/1 × 2 आम कौन जाने 1/1 - 1/2 ये सूत्र पढ़ले 1/2 × 3 1/2 - 1/3 1/3 × 4 1/3 - 1/4 से भाव में 1/n × n+1 1/n - 1/n+1 बुझीगला। तो आम एतिकी कौन करवा मिसेवा एबे कौन करवा मिसेवा मिसेले कौन हम ना 1/1 × 2 + 1/2 × 3 एमती आम LHS साइड को मिसेवा और RHS साइड को आम मिसेवा। जदि मिसेले आम कौन पाइबा ना आमर देख पिला माने 1/RHS साइडटा को जो मिसे मिसी जावा कौन पाइबा यहाँ तो LHS साइड सब लिखिदे किंतु RHS साइड पटे 1 - 1/n × l+1 देख यहाँ केमी है ना आम देख यहाँ 1/1 अच्छी ता अर्थ है यहाँ 1 किंतु -1/2 ये है +1/2 कैनसल हो -1/3 +1/3 कैनसल हो -1/4 ये पुणी +1/4 आसो कैनसल हो ये 1/n ये से -1/n आसो। तो कौन रही लास्ट टर्मटा रही आउे फास्ट टर्मटा रही बुझीगला। तो एबे आमे कौन करवा ताको माइनस करवा माइनस कले कौन आसो ना n+1 - 1/n+1 इज इक्वल टू 1 1 कैनसल हो n/n+1 बुझीगला। नेक्स्ट जीवा प्रथम n गौण संख्या अजुग्म गौण संख्या जुग्म गौण संख्या जोगफल ए सब आम कौशलटा सब देखा। देख प्रथम n गौण संख्या जोगफल सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत हेल्पफुल तुम मानी। तो आम कौन करवा ना मन रखा जे ये सूत्र गुड़ाक केमिति है एसएन है कौन 1 ठारू n पर्यंत आम समष्टि देखा। तो प्रथम पद 1 साधारण अंतर 1 पद संख्या n जेहेतु आम जाने बोली n लिखिले एसएन हूँ कौन n/2 2a + n - 1 × d ये सूत्रटी आम पकेबा। तो 2a ये जगह के पकेबा 1 पकेबा + n - 1 d हूँ आमर 1 तो ये के n/2 2 + n - 1 जोटा कि n × n+1/2 n × n+1/2 एसएन हूँ के n × ताले जानिले कौन 1 ठारू आमर गणन संख्या n पर्यंत तार समष्टि हूँ n × n+1 ये मन रखिदेव। से भाई अजुग्म गौण संख्या केमती निर्णय करवा ना 1 3 5 एमती आम लिखा। तो तार सेमती फर्मूला पकेबा प्रथम पद ए है 1 साधारण अंतर 2 पद संख्या n तो ये सेमती n/2 2a + n - 1 × d एसएन तो पकेले के n/2 2 + n - 2 जोटा कि n/2 × 2n n²। तो 1 + 3 + 5 प्लस एमती n संख्या पद पर्यंत के आसो ना n² ये 2 2 कैनसल हो गला बुझी हो। तो ये सूत्र गुड़ाक डायरेक्ट मन रखिदेव जोटा कि तुमको एग्जाम कि जेकोसी भविष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन हम ना प्रोब्लेम कला बेलू बहुत हेल्पफुल हम आम सडन सूत्र पकई कर। नेक्स्ट जी थार्ड को थार्ड कौन कहला प्रथम n संख्यक जुग्म गणन संख्यार जोगफल। प्रथम n संख्या जुग्म गणन संख्या कौन ना 2 4 6 एमती आम ना। तो ये आमर जदि आम 2 को कमन नहीं जावा पिले 2 को जदि आम कमन नवा आमर कौन 1 2 3 n संख्यक पद आसीज। तो 1 2 3 n संख्यक पद समष्टिटा कौन n × n+1/2 जोटा कि आम 2 2 कैनसल हो गला n × n+1 यहाँ गला आमर सूत्र जुग्म संख्यार। खाली आम सर्टली खाली सूत्र गुड़िक मन रखिले खाली बुझापी आम जाना दरकार ना आम सूत्र गुड़िक मन रखिले डायरेक्ट आम पुट करके आंसर पाइपर। n संख्या गौण संख्यार वर्गर समष्टि n संख्या गौण संख्यार वर्गर समष्टि केमती निर्णय करवा
ନା ଆମକୁ କହୁଛି 1 ର ସ୍କୋୟାର 2 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ n ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା n କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ସେ କହିଲା n କ୍ୟୁ ଏ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ବି କ୍ୟୁ ସୂତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ତ n କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ କ'ଣ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ। n ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ କ'ଣ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ସୂତ୍ର ପକାଇବା। ଏ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 3a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ 3ab ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି କ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଆମର ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ 3n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3n ପ୍ଲସ୍ 1, ଯାହାକି ଏକ ଅନ୍ତର ଅଟେ। n ବଦଳରେ ଆମେ 1 2 3 4 ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ n ଜାଗାରେ ଆମେ 1 ପକାଇବା। 1 ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 0 ର କ୍ୟୁ ଏଇଟା ପକାଇବା ଆଉ ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏମିତି ପକାଇଲେ 2 ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1 ର କ୍ୟୁ 3 ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 2 ର କ୍ୟୁ ଏମିତି ପୁଟ୍ କରି କରି ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ଆମର ନା ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ n ମାଇନସ୍ 1 ର କ୍ୟୁ ଆଉ n ମାଇନସ୍ 2 ର କ୍ୟୁକୁ ଫେଡ଼ିବା। ତ ସେବା ଏମିତି ସୂତ୍ରଟି ପକାଇବା n ମାଇନସ୍ 1 ପକାଇବା n ଜାଗାରେ ଆଉ n ମାଇନସ୍ 2 ଜାଗାରେ n ଜାଗାରେ ଆମେ n ମାଇନସ୍ 1 ପକାଇଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇବା ଲାଷ୍ଟକୁ ନା n କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ର କ୍ୟୁ ଯେ 3 ଇଣ୍ଟୁ n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3n ପ୍ଲସ୍ 1। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ n କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3କୁ କମନ୍ ନେଇଯିବା। ଏଠୁ 1 ର ସ୍କୋୟାର 2 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ n ର ସ୍କୋୟାର ଯାଇଯିବା ମାଇନସ୍ 3 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ n ପ୍ଲସ୍ n। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ n କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3sn ମାଇନସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ n। ବୁଝିଲେ ସୂତ୍ର ଆମର 1 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। n କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 3sn ମାଇନସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ n ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ nକୁ ଆମେ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ହେବ 3snକୁ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣି ପକାଇଲେ ଆଉ ମାଇନସ୍ n କ୍ୟୁ ଆରପଟେ n କ୍ୟୁ ଆରପଟେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ n କ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କମନ୍ ନେବା n କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ n ରୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 କମନ୍ ନେବା ଆଉ 3n/2କୁ ସେମିତି ଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ଯେ କ'ଣ n ପ୍ଲସ୍ 1 n ମାଇନସ୍ 1 n ପ୍ଲସ୍ 1 n ମାଇନସ୍ 1 a ପ୍ଲସ୍ b a ମାଇନସ୍ b ସେଥିରୁ କମନ୍ ନେବା n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଏଠୁ ବି n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ନେଇ ହେବ ଏଠୁ ବି n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1। ତ ନେଇଗଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା n ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 3/2 ବଳି ପଡ଼ିବ। କେତେ ବଳିବ n ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 3/2 n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଆଉ ଆମର 2n ମାଇନସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3/2 n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଆଉ ହେଲା 2n ମାଇନସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3/2 ଯେଉଁଟାକି n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1/2। ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1/2 କିନ୍ତୁ 3sn ସେପଟେ ଥିଲା ମାଇନସ୍ 3 ତ sn ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ 3 ସେପଟେ ପଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆସିକି 2ରେ ଗୁଣି ହେଇଯିବ। ସେପଟେ ଗୁଣି ହେଇଥିଲା ଏପଟେ ହରି ହେଇଯିବ। ହରି ହେଇଗଲେ 2 ସହିତ 2ରେ କ'ଣ ହେବ ହରି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ତଳେ ରହିବ ମାନେ ଗୁଣି ହେବ ତ 6 ହେଇଯିବ। ତ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 2n ପ୍ଲସ୍ 1/6 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଲା n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1/6। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଗହନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ହେଲା କେତେ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1/6। ସେଭଳି ପ୍ରଥମ n ଗହନ ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ଯୋଗଫଳ ଘନ କେମିତି ବାହାର କରିବା 1 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 2 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 3 ର କ୍ୟୁ ଏମିତିକି ଆମେ n ର କ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4r। a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 4r। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ r ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ବୋଲେ ଏପଟେ ବି r ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ ବି r ସ୍କୋୟାର ଗୁଣ ଏଇଟାକୁ ବି ସବୁ ପଦକୁ ଆମେ r ସ୍କୋୟାରରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଦେଖ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 0 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 1 ର କ୍ୟୁ। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଏବେ ପୁଟ୍ କରୁଛେ। ବୁଝିହେଲା। ସେଭଳି 2 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଧିକା ଫେର 1 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର କ୍ୟୁ। ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା n ମାଇନସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ n ର ସ୍କୋୟାର n ମାଇନସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ n ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ୍ 1 ଗୋଟେ କମ୍ ତ କେତେ ହେବ 4 ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ୍ 1 ର କ୍ୟୁ। ତ n ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ n ସ୍କୋୟାର
इजिकल टू केते हो 4n³ ये आम कौन जानिले जदि आम सब गुड़ा को जोग करदे LHS साइड आउ RHS साइड को जोग करदे n² n+1 रो स्क्वायर इजिकल टू 4 × 1 रो क्यूब प्लस 2 रो क्यूब प्लस 3 रो क्यूब प्लस डॉट प्लस n रो क्यूब ये 4SN हम केते n² × n+1 रो स्क्वायर है तो आम जो कर सारापर आम पाइले के n² × n+1 स्क्वायर जोटा कि SN इजिकल टू कौन भाई 4 टा आसिक कौन हो 4 टा डिवाइड हो n² × n+1 स्क्वायर बाई 4 जोटा कि आम टोटाल होल स्क्वायर करदे n × n+1 बाई 2 रो होल स्क्वायर n × n+1 बाई 2 रो कौन होल स्क्वायर आम पाइले सूत्र कौन ये हूँ कहार सूत्र ना n संख्यक गणन संख्यार घनर समष्टि बुझीगला यहाँ आम मन रखा नोट कर दो पिला माने है जोटा बुझी न पारे पुणी कमेंट सेक्शन ताको जनइब जो नुआ कर चैनल आमती सब्सक्राइब करने को भूलबे सब्सक्राइब कले कौन प्रतिदिन आमर वीडियो अपलोड होती सन्धार और सकाଳେ है तो आमर से 6टा ରୁ 7ଟା भितर संध्या बेले से 5टा 6टा भितर तो से जहाँ वीडियो भी अपलोड तुम मान बहुत हेल्पफुल हम तुमने प्रैक्टिस कर भल से है तो 1 रो क्यूब प्लस 2 रो क्यूब प्लस 3 रो क्यूब प्लस n रो क्यूब आम कौन पाइले n × n+1 बाई 2 रो टोटाल रो होल स्क्वायर आ गोटे 1³ प्लस 2 तक आम कौन लिखिपर आ गोटे प्रकार ना आमर यही सूत्रटा कहार ये सूत्रटा भीतर जो सूत्रटा यहाँ हूँ 1 + 2 + 3 + n रो स्क्वायर जोटा n संख्या गहन संख्यार समष्टिर सूत्र n संख्या गहन संख्यार समष्टि बुझीगला तो आम से सूत्र कौन कले खाली स्क्वायरिंग करदे बाहर है से लिखी n संख्यक गहन संख्यार घनर समष्टि इजिकल टू n संख्यक गहन संख्यार जोगफलर वर्ग संगे सामान n संख्यक गहन संख्यार कौन जोगफलर वर्ग संगे सामान तो n4 - n-1 रो 4 इजिकल टू केते आम 4n³ - 6n² प्लस 4n - 1 ये मन रख ये अभेद प्रयोग आम कौन कर SN निर्णय कर सिग्मा चिन्ह कौन ये देखा सिग्मा चिन्ह को केते गुड़े पदर समष्टि को आम कौन करते सिग्मा चिन्ह व्यवहार करता कौन केते गुड़े पदर समष्टि को सिग्मा चिन्ह रूप व्यवहार करते है 1 2 3 n जाके आम कौन जाने सिग्मा n ताको n संख्यक पद पर्यंत समष्टि तार सूत्र है n × n+1 बाई 2 पढ़ी सारी बुझीगला नेक्स्ट 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ताको कौन लिखा सिग्मा n स्क्वायर जोटा कि आम सूत्र है n × n+1 × 2n+1 बाई 6 से 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस n³ जोटा है आम सिग्मा n³ जोटा कि आम सूत्र है n × n+1 बाई 2 रो होल स्क्वायर n × n+1 बाई ये स्क्वायर जो भितर चिपिले भूल अच्छे बाहर हम बुझीगला तो आम एबे जीवा कौन n × द्रष्टव्य देख दी सिग्मा n × n+1 ता अर्थ आम कौन ना n × n+1 को मल्टीप्लाई करदे n² प्लस n हो तो खोलीदे ओपन करदे सिग्मा n² सिग्मा n से सिग्मा n+1 सिग्मा n+2 कौन हम n² प्लस 3n प्लस 2 सिग्मा n² प्लस 3n प्लस 2 तो सिग्मा n² प्लस 3 × सिग्मा n कहीं कन्स्टाट गुड़िक सब नंबर गुड़ बाहर को बाहरी आसे आ सिग्मा 2 मन रख सिग्मा 1 है n सिग्मा 2 है 2n एमती है सिग्मा 3 है 3n तो सिग्मा n² 3 × सिग्मा n प्लस 2n है युवा को आम टे विशेष द्रष्टव्य मान मन रखा बुझा बुझीपारे आम कौन प्रोब्लेम कला आमको सहायक हम उदाहरण 11 आमको उदाहरण 11 कौन कहला देखा ए उदाहरण 11 कौन जे 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस n × n+1 जोगफल निर्णय कर तो आम लास्ट टर्मटा जो पाई जो tn हो बुझीगला तो लास्ट टर्मटा आम कौन tn तो tn इजिकल टू n × n+1 तो आम n समय पद जोगफल के SN हम SN इजिकल टू कौन ना सिग्मा tn ना आम tn पद पर्यंत जेहतु समस्त मिसा सिग्मा tn आम लिखिले आशा करुँच भलसे बुझीपार जदि न बुझीपार वीडियो को देखिए भलसे जब ना कमेंट जनइबे आउ थे आम डिस्कसन करवा तो n × n+1 जो आम कले सिग्मा सिग्मा n² प्लस n ताको मल्टीप्लाई करदे ताले सिग्मा n² प्लस सिग्मा n हो n × n+1 × 2n+1 बाई 6 n ×
n+1/2n+1/6 ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଗ୍ମା ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ଖାଲି ଏଠି ସୂତ୍ର ପକାଇବା ସିଗ୍ମା ଏନ୍ର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ n×n+1/2 ଏବେ ଆମେ ଦେଖ n×n+1/2 ଏଇଠୁ ବି କମନ୍ ନେଇ ହେବ ଏଇଠୁ ବି ଆମେ କମନ୍ ନେବା ହେଲେ ଏଠି ବଳିଯିବ କେତେ 3ରେ ବଳିବ ତଳ ପଟୁ 2n+1/3 ଆଉ ଏଠୁ ବଳିବ ଯେ ଖାଲି 1 କାରଣ ଟୋଟାଲ୍ ପଳେଇଛି କମନ୍ ବୁଝିହେଲା ତ n×n+1/2 ଏଠି ରହିଲା 2×n+2/3 ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇବା ନା 1/3 n×n+1 2 ତ କଟିଯିବ n+2 ଏଇଠି ମାନେ nଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇଠି n ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ତ n×n+1 × ବୁଝିହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତ ଖାଲି ସିଧାସଳଖ ସେ ଦେଇଛି ଟୀକା n ସ୍କୋୟାର ଆଉ nର କ'ଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱୟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଆମେ 12 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଯିବା 12 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମକୁ କହୁଛି 1×2×3 + 2×3×4 + 3×4×5ର n ସଂଖ୍ୟା ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ ତ tn ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ n×n+1 n+2 କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଯଦି ଗୋଟେ n ହେଲା 1 ଯଦି n ହୁଏ 2ଟା କେତେ ହେବ n+1 3ଟା କେତେ ହେବ n+2 এই ହିସାବରେ ଆମେ tnଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ତ ତାକୁ ଗୁଣିଦେବା ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେବ n×n² + 3n+2 ମଝି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ତ ତାକୁ ପୁଣି ଯଦି ଟୋଟାଲ ଗୁଣିଦେବା n³ + 3n² + 2n ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା Sn = ସିଗ୍ମା tn ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ସିଗ୍ମା tn ମାନେ tnର ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇବା ତ ଏବେ ସିଗ୍ମାଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଗ୍ମା n³ ସବୁଥିରେ ସିଗ୍ମାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସିଗ୍ମା 3n² ସିଗ୍ମା 2n ତ ସବୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ 3 ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ 2 ବାହାରକୁ ବାହାରି ତା ସୂତ୍ର ପକାଇବା n³ ସୂତ୍ର କ'ଣ n×n+1/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର n ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ସିଗ୍ମା n ସ୍କୋୟାର n×n+1 2n+1 ସବୁ ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେବା ସିଗ୍ମା nର ସୂତ୍ର କ'ଣ n×n+1/2 ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଏ କମନ୍ ଯିବ ଏଠୁ ଦେଖିବା ବୁଝି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଥିରେ କମନ୍ କିଏ ଯିବ ନା n×n+1 ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 4 ହେଇଯିବ 2ର ସ୍କୋୟାରଟା ଏଠି ଆମର 3ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲେ 2 ହେଇଯିବ n×n+1 2n+1 ଆଉ ସେଠି ବି 2 କ୍ୟାନସେଲ୍ n×n+1 ଏତିକି ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ କମନ୍ କିଏ ଯିବ ଦେଖ ତ n×n+1/4 ଏଇଟା ଆମର କମନ୍ ଯାଉ କାହିଁକି ନା ସବୁଥିରେ n×n+1 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥିରେ 4 ହରିଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 4 ହରିଯାଇନି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଗୁଣିଦେବା ଯେହେତୁ ଆମେ 4କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ଗୁଣିଦେବା ତ ଫାଷ୍ଟରୁ କେତେ ବଳିବ ନା ଯେହେତୁ n×n+1 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଯିବ n×n+1 ବଳିଲା ସେକେଣ୍ଡରୁ କେତେ ବଳିବ ନା n×n+1/2 ଦେଖ 2 ଯାଇଛି ମାନେ ଆମକୁ କେତେ ନେଇଛେ 4 ନେଇଛେ ବୋଲେ ଆଉ 2ଟେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣିଦେବା ଯେହେତୁ ତଳେ 2ଟେ ଥିଲା ଆଉ 2ଟେ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ 4 ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ତ ଆମେ 2ଟେ ଗୁଣିଦେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ରେ ଦେଖିବ ଖାଲି n×n+1 ଯାଇଛି ତ ଆମେ 4 ବି ନେଇଛେ ହରିକି ଯଦି ହରଣ କରି 4 କମନ୍ ନେଇଛେ ତାହେଲେ ଗୁଣନ କରିକି 4 ଗୁଣିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ତ ଆମେ 4 ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ଗୁଣିଦେଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ବୁଝିହେଲା ତ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝ ହେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଆଉ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେବନି n×n+1/4 ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା n² + n 4n + 2 + 4 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ n² + 5n ଏଇଟା 5n ହେଇଯିବ ଏଇଟା n² ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6 ତ n×n+1 × n² + 5n + 6/4 ଯାଏ ଆମେ ପାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟା ନା ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପଦ ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିବ ତ n² + 2n + 3n + 6/4 ହେଲା n×n+1 × n² + 2n + 3n + 6/4 ଯେଉଁଟାକି n×n+1 ଏଇଥିରେ ଆମେ କମନ୍ ନେବା n×n+2 3n + 2 ଯେଉଁଟାକି n×n+1 n+2 n+3/4 ବୁଝିହେଲା କମନ୍ ଯାହା ନେଇଛି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ତ ଆମର କ'ଣ ପାଇଲେ n×n+1 n×n+2 n+3/4 ଆମର ସମଷ୍ଟି ବୁଝିହେଲା ତ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମ 10 ଗୋଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ ତ 10 ଗୋଟି ବୋଲି ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବା 10 × 11 × 12 × 13/2 ଆମର କେତେ ପାଇଲେ 8580 ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉଦାହରଣ କ'ଣ 13 ଉଦାହରଣ 13 ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 ଏଇଥିରେ ଆମେ n ସଂଖ୍ୟା ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା
ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ nତମ ପଦଟି ହେଉଛି ଆମର tn। nତମ ପଦଟି କ'ଣ, tn। 1 + 2 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ଲସ୍ n, ଯେଉଁଟାକି ଆମର n × n+1/2 ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବୁଝିଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ଯେତେବେଳେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ମନେ ରଖ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ପଦ, ତାପରେ ତିନିଟା ପଦ, ତାପରେ ଚାରିଟା ପଦ, ସବୁବେଳେ 1ରୁ କିନ୍ତୁ ମିଶି ଯାଉଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର tnଟା କ'ଣ ହେବ, 1 to n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଷ୍ଟି, 1 to ସମଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ½ n² + n/2। ତ Sn = ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ସିଗ୍ମା tn। ତ ସିଗ୍ମା tn = ସିଗ୍ମା n²/2 ପ୍ଲସ୍ ସିଗ୍ମା n/2, ସିଗ୍ମା n²/2 ପ୍ଲସ୍ ସିଗ୍ମା n/2, ଯେଉଁଟାକି ହାଫ୍ n × n+1 2n+1/6, ହାଫ୍ n × n+1 × 2n+1/6। ଆମେ ସୂତ୍ର ଶିଖିଛେ, ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ହାଫ୍ କମନ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି n × n+1/2 = ହାଫ୍ଟା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଠୁ ଯେହେତୁ এইଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1/4 ଆମେ କମନ୍ ନେଇପାରିବା, 1/4 ନେଇଗଲେ, n × n+1 ନେଇଗଲେ। ସବୁବେଳେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଯାହା କମନ୍ ଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କମନ୍ ନେଇଯିବା। ହାଏଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ନେବାନି, ଲୋଏଷ୍ଟଟାକୁ ନେବା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଠୁ ତ 1 ବଳିବ, ଏଠୁ କେତେ ବଳିବ ନା, ଯଦି ଆମର 4 ନେଇଯାଇଛେ 6 × 12 ଆଉ 3ଟା ବଳିବ ତଳ ବାଟେ ହେଲା, ଆଉ ଉପର ପଟେ 2n+1+1। ତ ଏଠି ଆମେ 1/4 n × n+1 2n+4/3 ଆମେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1/6 କେମିତି ହେଲା କୁହ। ଏଠି 2n+4ରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି 2 କମନ୍ ନେଇଯିବ, 2 କମନ୍ ନେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, n+2 ହେଇଯିବ ନା, 2 ଆଉ 4ଟା କଟିଯିବ, ତାପରେ 2 ଆଉ 4 କଟିଗଲେ 2 ରହିବ, 2 ରହିଲେ 2 × 3 = 6 ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଝିହେଲା, n × n+2 n × n+1 × n+2/6 ଆମେ ପାଇଲେ, କେତେ ପାଇଲେ, n × n+1 × n+2/6। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କହୁଛି ଉଦାହରଣ 14, ବୁଝିହେଲା। ଉଦାହରଣ 14 କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, 1² + 3² + 5² + 7² ଏମିତି ଆମେ n ସଂଖ୍ୟା ପଦବର୍ଗ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେ କହିଲା 1² ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1² ଯେହେତୁ କହିଛି, ଆମେ 1 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଥମ ପଦଟା କିଏ, a1, ଆଉ n-1 d କେତେ ହେବ, 3 × 1 ଗଲେ 2, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କୋୟାରିଂ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍କୋୟାରିଂଟା ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ a + n-1 d କରିକି ଆମେ tn ବାହାର କରିଦେବା। ଯେଉଁଠି ନ ଜାଣିପାରିବ tn ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବ, ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 2n-1ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ, 2n-1ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ a - b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପକାଇଦେଲେ 4n² - 4n + 1 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ Sn = କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ସିଗ୍ମା tn। ତ ସିଗ୍ମା tn ମାନେ ସିଗ୍ମା 4n² - 4n + 1, 4 ସିଗ୍ମା n² - 4 ସିଗ୍ମା n ପ୍ଲସ୍ ସିଗ୍ମା 1, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4n × n+1 × 2n+1/6 -4 n × n+1/2 ପ୍ଲସ୍ n। ସିଗ୍ମା 1ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, n କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ କମନ୍ ନେବା କୁହ ତ, 2 ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ଏଠି 2 କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, 2n × n+1କୁ ଆମେ କମନ୍ ନେଲେ କେଉଁଥିରୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଟର୍ମରୁ, ଆଉ ବଳିଯିବ କେତେ, 2n+1/3 ବଳିବ, ଏଠି ବଳିବ କେତେ, -1, ଆଉ ଏ n ବାହାର ପଟେ ଥାଉ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2n n+1 ଆଉ 2n-1/3, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆସିବ 2 × n-1/3 ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2n + 1 - 3/3 ହେବ ନା। ତ 2n - 2/3, ତ ଏଠୁ 2 କମନ୍ ନେଇଯାଅ, 2 କମନ୍ ନେଇଗଲେ n-1/3 ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣିଦେବା, ତାପରେ 4n n² - 1/3 ପ୍ଲସ୍ n, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, n ଆମେ କମନ୍ ନେଇଯିବା, nଟାକୁ କମନ୍ ନେଇଯିବା, 4n² - 4/3, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ 1 = n/3 4n² - 1, n/3 4nର ସ୍କୋୟାର -1 ଆମର ଆସିଲା ହେଲା, ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ। ଆଉ ତ ଆମେ ପାଇଲେ Snଟା କେତେ, n/3 × 4n² - 1। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉଦାହରଣ 15। ମିଶାଣ ଫଳଟା ନିଜେ କରିବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କରୁନାହିଁ, ମିଶାଣ ଫଳ ଯଦି ନ ଆସିଲା ପଚାରିବ,
ମୁଁ ପୁଣି କରିକି ଦେଖେଇବି, ସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବ, ନହେଲେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଉଦାହରଣ 15 1 3 6 10 15 ଏଥିରେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେଇଟା କରିଥିଲେ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ 1 1 + 2 1 + 2 + 3 ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ କରିଥିଲେ ନା, ତ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ। ତ ଇଏ କେମିତି ହେବ ଦେଖ ନା, ଏଥିରେ ଏପିରେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏପିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖ ଫେଡ଼ 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3 ଅଛନ୍ତି ନା, 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4 ହେଉଛି କ'ଣ ଏପିରେ ହେଉନି। ତ ସେଥିଲାଗି SN = ଓଲୋଟାଇ ମିଶାଇକି ଆମେ କରିବା। SN = 1 3 6 ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ TN ଆସିବ, ଟି ତା ପୂର୍ବଟା କେତେ TN - 1 ଆସିବ। SN = ପୁଣି ଗୋଟେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା 1 + 3 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା, ତ ଗୋଟେ ପଦ ଆଡ଼େ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି 0 ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ବିয়োଗ କରିବା ଉପରୁ ତଳକୁ କେତେ ଦେଖ, SN ରୁ SN ଗଲେ କେତେ, SN ରୁ SN ଗଲେ 0, 1 ରୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 ଅଛି, 1 ରୁ 0 ଗଲେ 1, 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ଏମିତି ଆମେ ପାଇବା, 6 3 ଗଲେ 3, TN - 1 ରୁ TN - 2 କୁ ଫେଡ଼ିବା, TN ରୁ TN - 1 କୁ ଫେଡ଼ିବା, ଆଉ 0 ରୁ TN ଫେଡ଼ିଲେ -TN ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ -TN। ତ ଏବେ TN = 1 + 2 + 3 + n ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କ'ଣ n × n + 1/2 ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ସୂତ୍ର TN = ତ ½ n², ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା +½ n, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ SN ବାହାର କରିବା। SN ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, SN = σTN। ତ σTN ମାନେ ½ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ σ-², କାରଣ ସିଗ୍ମା ଦେବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମଟାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ½ σn। ସୂତ୍ର ପକାଇବା, ½ n × n + 1 2n + 1/6 ପ୍ଲସ୍ ½ n × n + 1/2, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1/4 n × n + 1 ପାଇଗଲେ। ତ 2n + 1/3 + 1 ଯେଉଁ ½ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1/4 ରହିଗଲା, n × n + 1 2n + 4/3 2n + 4/3 = 1/6 n × n + 1 × n + 2 1/6 n × n + 1 × n + 2 କାହିଁକି ହେଲା ଦେଖ, ଏ 2n + 4 ଆମେ 2 କମନ୍ ନେଇଯାଉ, 2 କମନ୍ ନେଇଗଲେ କେତେ n + 2 ରହିବ, 2 ଆଉ 4 କଟିଗଲେ 2 ରହିଯିବ, ତାହେଲେ 6 ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ତ, 2n + 4 = 2 ଯଦି ଆମେ କମନ୍ ନେବା n + 2, ତାହେଲେ 2 ଆଉ 4 କଟିଗଲେ 2 ରହିଯିବ, 2 3 6 ତାପରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, n × n + 1 × n + 2/6 ଆମର ଉତ୍ତର, ବୁଝିହେଲା। ତାର ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ଯିବା। ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ କ'ଣ ପିଲେ ନା, ମଝିରେ ଥିବ ପିଲେ, ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିବାର ଥିବ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସେମିତି, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାର କରନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ, ବୁଝିହେଲା। ତ 2 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା a ଆଉ b ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ହେଉଛି x = a + b/2, ହେଲା। ତ a ର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି a, b ର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି b, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ, 2 ହରିଦେବ ବୋଲେ ଆମେ m ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ b ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ a, ହେଲା। bଟା କ'ଣ ହେବ, a ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ a b ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ x = a + b/2, ତ a + b/2 b, a ଆଉ b ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା, a + b/2, ଏମାନେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତରେ ରହିବେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା d = କ'ଣ ହେବ, a + b/2 ରୁ a କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, b ରୁ a + b/2 କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, d ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି b - a/2 ଫେଡ଼ିଦେଲେ, ବୁଝିବା। ତ ସେ କହିଲା a + b/2 b ଯଦି ଏପିରେ ରୁହନ୍ତି, a + b/2 କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏ ବି ର ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ am କହିଥାନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଦେଲା am = a + b/2, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବାହାର କରିବା, 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ବାହାର କଲେ ଆମେ ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି, d ଆଗ ବାହାର କରିବା, b - a/n + 1 ତାର ପୁଟ୍ କରିବା, ଆଉ ହେଲା। ଏ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 7 ଆଉ 15 ସେ ବାହାର କରିଛି। 7 ରେ 15 ମିଶାଇ ଦେବା, 2 ହରିଦେବା, 22/2 = 11। ସେପରି -1 10 -1 10 ମିଶାଇକି 2 ହରିଦେବା, ବୋଲେ ଆମର କେତେ ପାଇବା ନା, ଆମେ 4.5 ପାଇବା। କେତେ ପାଇବା, 4.5 ପାଇବା, ବୁଝିହେଲା। ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେତେ, 4.5, ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ନା, ଆମର
ଦୁଇଟି ଦତ୍ତ ରାଶି ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଏମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମାନେ ଯେତେଟା ଆମେ ଚାହିଁବା କରିପାରିବା। ଦତ୍ତ ରାଶି ଦେଇଛି ଏ ବି। ଦେଖ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ରାଶି ହେଲା ଏ ଆଉ ବି। ତ ରାଶି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ ହେଲା କ'ଣ x1 x2। ତ ମଧ୍ୟକ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସୂଚାଉଥିବା a+b/2 କାହିଁକିନା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଯଦି ବାହାର କରିବା a+b/2 ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ତ b-a/3 ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ b-a/3 କାରଣ ତିନିଟା ପିସ୍ ନା ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ତିନିଟା ଯଦି କରିବା 4 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ x1 x2 ମଝିରେ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ରହିଗଲେ ଏ ଆଉ ବି ମଝିରେ। ତ ସାଧାରଣତଃ d ସମାନ ଏଠା d = b-a/3। ଯଦି ଦୁଇଟା କହିଥିବ d = b-a/3। ତିନିଟା କହିଥିବ d = b-a/4 ଗୋଟେ ଅଧିକା ହରିବା ହେଲା। ତ x1 = କ'ଣ a+d a+b-a/3 ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2a+b/3। ସେଇଭଳି x2 = କେତେ ନା x2 = a+2d a+2 × d ପୁଟ୍ କରିଦେବା ଆମେ ପାଇବା କେତେ a+2b/3। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏ ଦୁଇଟି ରାଶି କହିଲା 2a+b/3 x2 = a+2b/3। ତ ମୋ ମତରେ ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ନ ରଖି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଶିଖିଦେଲେ ଆମେ d ଯେମିତି କହିଲି ତୁମକୁ d = b-a/n+1 ହେଲା। ଦୁଇଟା କହିଲେ 3 ହରିବା ଗୋଟିଏ କହିଲେ 2 ହରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କହିଲା ମାନେ ଆମେ a+b/2 କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ d ବାହାର କରିକି ତ ପୁଟ୍ କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ପଦ ହେବ a, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେବ a+d, ତୃତୀୟ ପଦ ହେବ a+2d ଏଇ ଆକାରରେ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତ ସେ କହିଛି ଦେଖ ଆମେ ଏ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବାହାର କରିବା। ତିନୋଟି ପାଇଁ x1 x2 x3 ନେଲେ ଏ ଆଉ ବି ମଝିରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ 5 ଗୋଟି ରାଶି ରହିବେ ଏଠାରେ। ତ ଏ ବି ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତିନିଟା ହେତୁ ବାହାର କରିବା d = b-a/4 କହୁଥିଲେ ନା ଏବେ b-a/4 ତିନିଟା ବାହାର କଲେ 4 ହରିବା। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି x1 = a+d କହୁଥିଲି x2 = a+2d ପୁଟ୍ କରିବ a+d ଯେ a+b-a/4 3a+b/4 ସେଇଭଳିଆ a+2d ଯେ a+2 × b-a/4 ଯେଉଁଟାକି a+b/2 ଆମେ ପାଇଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁଟ୍ କରିବ x3 = a+3d a+3/4। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟଗତ ହେଉଛି 3a+b/4 a+b/2 a+3/4। ଯଦି ଆମେ n ସଂଖ୍ୟକ ବାହାର କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ n ସଂଖ୍ୟକ ବାହାର କଲେ ଆମ d ହେଉଛି କ'ଣ b-a/n+1 ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି b-a/n+1 ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ବାହାର କରିପାରିବା। x1 ହେଲା a+d b-a/n+1 x2 ହେଲା a+2d 2 × b-a/n+1 x3 ହେଲା a+3d b-a/n+1 এই ଆକାରରେ ଆମେ କରିବା ବାହାର କରିବା। ତ xn କେତେ ହେବ a+n × b-a/n+1 ବୁଝିଗଲା। xn ଆମର ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ a+nd ବୋଲେ d ଗୁଣିଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ରହିବେ ନା ଏପିରେ ରହିବେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ d = b-a/n+1। ତ ଏବେ 2 62 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବାହାର କର କହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କୁହ ତ ଏ ହେଲା 2 b ହେଲା 62 ତ b-a କେତେ ହେବ 60। ତ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ନହେଲେ 62ରେ 2 ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଜାଣିଛେ କ'ଣ 2 ମିଶାଣ 62/2 64/2 64/2ଟା କେତେ 32 ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଦେଖିଦେବା ବୁଝିହେଲା। ଦୁଇଟି ପାଇଁ କ'ଣ ନା x1 x2 ସେ ନେଇଛି ଆମେ d କେମିତି ଜାଣିଛେ ନା ଦୁଇଟା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି b-a/n+1 ବୋଲେ 3 ଦୁଇଟା କହିଛି ନା 2 + 1 ଯେ କେତେ 3 ତ ପୁଟ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଏ ତ ପାଇଛେ ତାପରେ a+d ତାପରେ ହେଲା a+2d এই ଆକାରରେ ତୁମେ ବାହାର କରିବ। ବୁଝିହେଲା। a+dଟା ପ୍ରଥମ a+2d ତାପରେ a+3d ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଇଟା କହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହାର କରିବା ତିନିଟା କହିଥିଲେ a+3d ଯାଏ ବାହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିବା ପୁଟ୍ କଲେ ଆମେ d ପାଇଲା ସେ 20 ତ a+d ହେଲା 22 ଆଉ a+2d ହେଲା 42 ତ 22 ଆଉ 42 ହେଉଛି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ କହିଛି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ x1 x2 x3 ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା d ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରି ତିନିଟା ହେଲେ 4 ହେଇଯିବ ତଳଟା 60/4 ହେଲେ 15 ତ x1 ହେଲା a+d ଯେ 17 x2 ହେଲା a+2d ଯେ 32 x3 ହେଲା a+3d 47। ତ ଏବେ ଆମର 17 32 47 ଯଦି ଆମେ ତିନିଟି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମେ 5ଟି 7ଟି 10ଟି ବି ବାହାର କରିପାରିବା। 10ଟି ହେଲେ କେତେ ହେବ b-a/n
11 डीर मूल्य के बी माइनस ए बाई 11 बुझीगला। तो ये आम समांतर मध्यक 4टी जदि से कही देख 4टी केमती कर देख x1 x2 x3 x4 तो डी इजिकाल टू बी माइनस ए बाई 5 कहते ना गोटे अधिका तो आम 60/5 इजिकाल टू के 12 पाइले तो x1 इजिकाल टू ए प्लस डी इजिकाल 2 + 12 14 ए प्लस 2d 2 + 24 26 x3 ए प्लस 3d है 38 x4 है ए प्लस 4d 50 तो 14 24 38 50 मान होती आमर 4टी कौन समांतर मध्यक। तो यही भाव में आम समांतर मध्यक निर्णय करें। तो आज पिला माने एतिकिरे आमर पाठ पढ़ा को स्टॉप करवा। तो आज आम उदाहरण सूत्र एगुड़ाक भल डिस्कसन कले समांतर मध्यक विषय जानले तार डी केमती बाहर जानले। आशा करुँच तुमको निहाती भिडियोटी भल लगी जदि भल लगिला ताहले लाइक करा जमी भूलबनी सांगसाथी मान सेयार कर जो मैंने जोड़ा न बुझीपार प्राक्ट कर देखिकी किंतु कॉपी करनी जोड़ा न आसा कमेंट रे जनइब बुझीगला जोड़ा डाउट रहा। तो आमर जो मैंने नुआ करी जॉइन हो कि हो पारिना से कह सब्सक्राइब करेंगे और जो सब्सक्राइब करन से सब्सक्राइब कले कौन हम सुविधा ना जहाँ कि वीडियो प्रतिदिन अपलोड हो तुम पाखे पहुँचले तुमको हेल्पफुल हम तुम पढ़ी पार है जो डाउट आसला ताकू तुम तुम काम है कौन कर ना ताकू कमेंट रे लिखिकी जनइब बुझीगला। तो आज आम एतिक स्टॉप करवा।